آج ہمارا مضمون ہے blessings of altar یا importance of altar، مذبح کی اہمیت، مذبح کی اہمیت، سب کہیں مذبح کی اہمیت، مذبح کی اہمیت، مذبح کی۔ ہمارا آج کا مضمون کیا ہے؟ مذبح کی اہمیت۔ زبور کی کتاب 43واں زبور 43 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور میں جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آمین۔ اور مذبح جو لفظ ہے، مذبح جو لفظ ہے، اسے انگلش میں آلٹر، عبرانی میں مذبیح، یونانی میں تھیوسترون کہا جاتا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ 322 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ مذبح کا جو لفظ ہے، اگر اس میں سے میم نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ذبح۔ مذبح میں سے میم اگر نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ذبح۔ تو مذبح کا جو مطلب ہے وہ ہے ذبح ہونے کی جگہ۔ مذبح کے جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ذبح ہونے کی جگہ۔ اور آج ہم اس کی اہمیت پر غور کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں جب کوئی شخص مذبح پر جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ جانور کو لے کر جاتا تھا۔ مذبح پر اپنے ساتھ جب کوئی پرانے عہد نامہ میں جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ جانور کو مذبح پر لے کر جاتا تھا تاکہ اسے وہاں پر کیا کیا جائے؟ ذبح کیا جائے۔ اور نئے عہد نامہ کے اندر آج جب ہم مذبح پر آتے ہیں تو ہم کسی جانور کو نہیں، ہم اپنے آپ کو لے کر مذبح پر آتے ہیں تاکہ مجھے خدا کی حضوری میں ذبح کیا جائے۔ میری خواہشات، میری انا، میری خودی، میری سارا غرور، گھمنڈ اور ساری باتیں جو غیر ضروری ہیں، جو خدا کو نا پسندیدہ ہے، وہ ساری کی ساری ذبح کر دی جائے۔ مذبح کیا ہے؟ ذبح کرنے کی جگہ۔ اور پرانے عہد نامہ کے اندر جتنے بزرگ تھے، جتنے لوگ تھے، جتنے نبی تھے، جتنے کاہن تھے، جتنے بادشاہ تھے، خدا کی قوم بنی اسرائیل، پرانے عہد نامہ کے اندر ان کی زندگی کے اندر مذبح کی بڑی ویلیو تھی، بڑی اہمیت تھی۔ یہ مذبح کے بغیر اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے سارے کام آپ پرانا ڈرامہ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی شکر گزاریاں مذبح پر، ان کی خلاصی مذبح پر، گناہوں کی معافی مذبح پر، خدا سے ملاقات مذبح پر،
پیدائش سے لے کر ملاکی کی کتاب تک آپ پڑھ لیں، بار بار یہ دو لفظ مذبح اور قربان کا، قربان ہونے کی جگہ مذبح اور قربان کا یہ دو لفظ آپ کو بار بار پرانے عہد نامہ میں ملیں گے۔ نبیوں اور کاہنوں اور بادشاہوں کی زندگی کے اندر مذبح خاص مقام رکھتا تھا، مذبح کی خاص اہمیت تھی۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی مذبح کی اہمیت خاص ہونی چاہیے، مذبح کا مقام ہماری زندگی کے اندر بھی خاص ہونا چاہیے۔ جو بائبل مقدس میں سے ہم آج ان چیزوں پر غور کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر مذبح نہیں ہے تو آپ کی خدمت بیکار ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر مذبح نہیں ہے تو آپ کی خدمت فروٹفل نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر مذبح نہیں ہے تو آپ بہت سی مشکلات کا، ٹینشنز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو ہم آج کچھ حوالہ جات بھی اس تعلق سے پڑھیں گے کہ مذبح کی خاص اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ مذبح ہر روز خدا سے ملاقات ہے۔ آج جب ہم پوچھتے ہیں آپ خدا سے ملنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، تو کون ہے جو نہیں ملنا چاہتے؟ سب ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے ملنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ کس طرف جانا ہے؟ مذبح۔ یسوع سے ملنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ مذبح۔ سو بائبل مقدس میں کچھ اصول ہیں۔ فرسٹ مینشن، جہاں بائبل مقدس کے اندر پہلی بار کوئی بات لکھی گئی اسے فرسٹ مینشن کہتے ہیں۔ پہلی بار کسی بات کا بیان کیا جانا، لکھا جانا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اصول ہے موسٹ مینشن۔ کسی کتاب میں، کسی باب میں، کسی لفظ کا، کسی بات کا بار بار بیان کیا جانا، اسے موسٹ مینشن کہتے ہیں۔ سو بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب، فرسٹ مینشن، پہلی بار، پہلی شخصیت جس نے مذبح بنایا ہے، 8ویں باب کی 20ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت ہے۔ پہلی شخصیت جس نے مذبح بنایا ہے، لکھا ہے تب نوح کے لیے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ کس نے بنایا؟ اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوگندی قربانیاں چڑھائیں اور اس کی راحت انگیز خوشبو لی۔ خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ نوح نے مذبح بنایا ہے اور خدا نے کیا کہا ہے کہ میں دوبارہ زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ مذبح لعنت کو برکت کے اندر بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ مذبح بنانے والے ہیں تو خدا یہ کہتا ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوگا، تیرے بیچ بیماری نہیں آئے گی، لعنت نہیں آئے گی، مشکل نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، میں پھر ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تیری زندگی میں برکت آئے گی۔
लिखा है, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। ये पहली बार लफ्ज हमें मिलता है। मस्बा नूह ने बनाया, और कब बनाया गया ये मस्बा? जब सारी दुनिया तूफान से खत्म हो गई है, उस वक्त नूह ने एक मस्बा बनाया है, और ये मस्बा उस वक्त बनाया गया है जब एक नई दुनिया का आगाज होने जा रहा है। हालेलुया। जब एक नया आगाज, तो फिर एक मस्बा बनाया जा रहा है, और खुदा उस मस्बे से बोलता है। खुदा कैसे बोलता है? खुदा मस्बे से बोलता है। खुदा कहां पर सुनता है? खुदा मस्बे से सुनता है। खुदा कहां पर बोलता है, जवाब देता है? खुदा मस्बा पर जवाब देता है, और नई दुनिया का आगाज हो रहा है। खुदा कहता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। खुदा ने हजारों सालों का मंसूबा, प्लान नूह को दे दिया कि जहां अब ये ऐसा नहीं होगा। खुदा कई सालों के मंसूबे हमें दे देता है, प्लानिंग समय दे देता है। और जब मस्बा पर अब्राहम के साथ खुदा की मुलाकात हुई, तो खुदा ने उसे 430 सालों का मंसूबा दिया कि अब्राहम तेरी नस्ल के साथ ऐसे होगा, और 430 सालों बाद वो एक कौम से रिहाई पाएंगे। और कलामे मुकद्दस में ऐसा ही मस्बा, जोर से बोले मस्बा, मस्बा। ये पहली बार हमें मिलता है। नई दुनिया का आगाज, और नई दुनिया का आगाज कैसे किया जा रहा है? मस्बा, मस्बा। नई दुनिया का आगाज कैसे किया जा रहा है? मस्बा। सो अगर मैं कहूं कल जो दिन है वो कौन सा है? कौन सा दिन है? हाँ जी, कल कौन सा दिन है? हाँ, सोमवार। और हफ्ते का ये कौन सा दिन है? पहला दिन। संडे को तो आप छुट्टी करते हैं ना, तो फिर हमारा फर्स्ट डे वीक का कौन सा हुआ? मंडे। तो मंडे का आगाज हम मस्बा से करेंगे। हालेलुया। नए हफ्ते का आगाज हम मस्बा से करेंगे। यहाँ पर नया आगाज होने जा रहा है, और वो मस्बा से है। सो गौर करते हैं, नूह ने खुदा के लिए एक मस्बा बनाया, और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मस्बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई और उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। अब अहबार की किताब के अंदर जाकर खुदा ने बताया था पाक परिंदे कौन से हैं, पाक जानवर कौन से हैं, लेकिन ये मुकाशफा नूह के पास भी था कि पाक जानवर हैं, पाक परिंदे हैं, और पाक परिंदे और पाक जानवर ज्यादा हैं, और ना पाक परिंदे और ना पाक जानवर कम हैं, और पाक जानवर ज्यादा हैं इसलिए कि उन्होंने कुर्बान होना, और उसने उनकी कुर्बानियां पेश की। और मस्बा पर खुदा उन कुर्बानियों की राहत अंगेज खुशबू लेता है। खुदा की तवज्जो, खुदा का ध्यान उस तरफ है, और खुदा उसकी खुशबू लेता है। आप जब मस्बा पर आते हैं, आप खुदा को अट्रैक्ट करते हैं। खुदा की तवज्जो, उसका ध्यान आपकी जिंदगी पर लग जाता है, और खुदा ने उनकी राहत
قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو خدا لیتا ہے، خدا ناپاک قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو نہیں لیتا ہے۔ آپ جب اس پہ مصفا پر آتے ہیں، آپ خدا سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی دعائیں جب مصباح پر کی جاتی ہیں، خدا مصباح سے آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ خدا کی حضوری میں جو کچھ آپ گزرانتے ہیں، خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 8ویں باب کی 20ویں اور آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری شخصیت۔ پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی 7ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی، ایک قربان گاہ بنائی، آلٹر، مذبح، قربان گاہ۔ پھر پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں، ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ اس نے خداوند کے لیے کیا بنائی؟ قربان گاہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم جہاں جہاں جاتا ہے وہ خدا کے لیے کیا بناتا ہے؟ مذبح، قربان گاہ۔ قربان گاہ اور مذبح کا ایک ہی مطلب ہے، قربان گاہ، مذبح۔ وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ مذبح بناتا ہے۔ پھر 13ویں باب کی 4تھی آیت ہے، لکھا ہے یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، وہاں ابراہیم نے خدا سے دعا کی۔ پھر 13ویں باب کی 18 آیت ہے، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے کیا بنائی؟ ایک قربان گاہ بنائی۔ پھر 22ویں باب کی 9ویں آیت ہے، اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ یہ کیسی قربان گاہ ہے جہاں پر جانور نہیں ہے، کسی جانور کو باندھ کر نہیں قربانی کے لیے رکھا جا رہا۔ ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں پر ذبح ہونے کے لیے پیش کر رہا ہے، اور بہت دفعہ خدا ہم سے وہ چیز مانگ لیتا ہے جس پہ ہماری زیادہ توجہ ہوتی، زیادہ دھیان ہوتا ہے، جو ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے ابراہیم جب اسحاق پیدا ہو گیا تو اسحاق کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا تھا، اس کا زیادہ وقت اسحاق کے ساتھ گزرتا تھا، یہ اس کے دل کا پیارا تھا۔ خدا نے اس سے کلام کیا، اسے میرے لیے قربان کر دے۔ اور یہ تصویر خدا باپ اور یسوع مسیح کی ہے۔ خدا نے یہاں پر ابراہیم کے بیٹے کو ذبح ہونے سے روک دیا، لیکن جب صلیب کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے صلیب پر پیش کر۔ خدا
करता है। और इसी मस्बा पर जहां पर अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, इसी मस्बा पर खुदा उससे फिर बोला। पहले खुदा बोला कि अपने हाथ को रोक ले, तेरे पीछे एक मेंढा जाड़ी में है, उसे ज़िबा कर दे। फिर खुदा उससे बोला कि तूने अपने बेटे को मस्बा पर कुर्बान करने से, अपनी कीमती चीज को मस्बा पर कुर्बान करने से, अपनी कीमती चीज मुझे दे देने से, मेरे लिए कुर्बान करने से तूने दरेग नहीं किया है। अब्राहम, मैं भी अपनी साथ की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्लों से दुनिया की कौमें तेरी नस्ल से बरकत पाएगी। जोरदार तालियां इसको के लिए बजा देना। खुदा बोला मस्बा से, हालेलुया, कि मैं तुझे क्या दूंगा? बरकत पर। यस, अंडरस्टैंड करते हैं बरकत पर बरकत क्या होता है? क्या होता है बरकत पर बरकत? यस, बिलफर्ज अगर मैं इसका नाम बरकत रख दूं, आप कबूल कर लेंगे? यस, ये है क्या? बरकत। और अब इसका नाम भी मैं बरकत रखा है, और अब ये बरकत के बरकत पर बरकत, आप समझ गए? डबल पोर्शन, आपकी बरकतों पर बरकत। हालेलुया। मस्बा की बरकत जिसकी जिंदगी में है, उसकी जिंदगी में खुदा की बरकत पर बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मस्बा की बरकत को अंडरस्टैंड कर जाएगा, उसकी जिंदगी में बरकत पर बरकत आ जाएगी। मैं भी अपनी जात की कसम, खुदा को कोई और शख्सियत नजर नहीं आई, खुदा को अपने से बड़ा कोई और नजर नहीं आया। खुदा ने कहा मैं अब्राहम अपनी ही कसम खा के तुझे कहता हूं। और आज तक वो बरकत इस्राएल से खत्म नहीं, अब्राहम की नस्ल से वो बरकत खत्म नहीं और ना होगी। खुदा ने इस्राएल को बरकत दी है, हालेलुया, और खुदा देगा। आमीन। इस्राएल की सलामती हो। तीसरी पर्सनालिटी जिसने बनाया मस्बा, आपको उससे भी मैं मिलवा देता हूं। इसहाक ने पैदाइश की किताब के 26वें बाब की 25वीं आयत के अंदर उसने वहां पे लिखा है, और उसने वहां मस्बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वही लगा लिया। और वहां जाके नौकरों ने कुआं, उस मस्बा के गिर्द इसहाक ने क्या किया? अपना डेरा कहां उसे लगा लिया? कहां पर डेरा लगाया? हाँ जी, मस्बा के पास। उन्हें क्या, मैं किथे रहना चाहता? मस्बा के। और ज़बूर 84 के अंदर हम गाते हैं, अटेरन ते चिड़िया ने, अटेरन और चिड़िया एक परिंदे हैं, ये दोनों। अटेरन ते चिड़िया ने आलना किथे पाया? बनाई उन्होंने वोटां दे रहन दी। उन्होंने परिंदियां नू, परिंदों को समझ आ गई कि हमारी मस्बा जो है, हम अगले सरमन में नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे, मस्बा पनाह है, मस्बा हिफाजत की जगह है।
परिंदों को समझ थी, उन्होंने जाकर हैकल में अपना घोंसला बना लिया। और दाऊद बादशाह ये कहने लगा, हाँ ऐसे तरह ऐ मेरे बादशाह तेरा मजबा मेरे लिए एक पनाह है। हालेलुया। और इसहाक ने क्या किया है? अपना डेरा कहाँ लगाया है? मजबे के पास। पैदाइश 35वें बाब की पहली 7 आयात, पैदाइश की किताब 35वां बाब और पहली 7 आयात मुकद्दसा लिखा है, और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है, सॉरी मैं 35 की बजाय 37 पढ़ रहा हूं। यस। और याकूब ने खुदा से कहा, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यूसुफ के पास से भागा जा रहा था, एक मस्बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तिहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मस्बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको बलूत के दरख्त के नीचे जो शिकम के नजदीक था दबा दिया, और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूस पहुंचा। बेतल यही है और मुल्क कनान में है, और उसने वहां मस्बा बनाया और उस मुकाम का नाम बेतल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई असौ से भागा जा रहा था तो खुदा वही उस पर जाहिर हुआ था। देखिए, पहले इंसान खुदा के लिए मस्बा बना रहे हैं, अब यहां पर खुदा डिमांड कर रहा है कि मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए क्या बना, मेरे लिए क्या बना, मस्बा बना। और याकूब ने खुदा के हुक्म को माना और उसने जो सबसे अहम काम किया, अपने पास जो बेगाना बुत थे उन बुतों को उसने कहा निकालो, वो चीजें जो खुदा को पसंद नहीं है उन्हें निकालो, और उन्हें निकाल कर दरख्त के नीचे दफन कर दिया। उन चीजों से अपने आप को पाक किया, तहारत करके अपने कपड़े बदल डाले, अपनी जिंदगियां बदल डाली, अपनी हालत बदल डाली। आज हम भी मस्बा पर आते हैं, आज हम भी मस्बा पर जाते हैं, लेकिन ना हम अपने अंदर से बेगाना चीजों को निकालते हैं, ना बेगाना बुतों को निकालते हैं, ना बेगाना ख्वाहिशों को निकालते हैं, ना हम अपने लालच को, ना अपने हसद को, ना अपनी रियाकारी को, ना अपने झूठ को, ना अपनी बदकारी को, ना उन चीजों को जो खुदा के लिए ना पसंद है। आज हम मस्बा पर उसी हालत में आते हैं। याकूब ने जो मस्बा बनाया उसे बनाने से पहले अपने आप को पाक किया है। आज हम इतवार को भी आते हैं, मस्बा वर्शिप भी होती है, गीत भी होते हैं, सरमन भी होता है, तालियां भी बजती हैं, दुआएं भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम अपने दिल को साफ करके खुदा के मस्बा पर नहीं आते।
उससे अपने नाम को साफ किया है, पाक किया है। हदिये भी देते हैं, सारे काम चलते हैं, लेकिन हमारे दिल साफ नहीं होते। हम उसी तरह खुदा की इबादत कर रहे होते हैं, हम उसी तरह खुदा के मस्बा पर आते हैं, हम चले जाते हैं। और याकूब ने ये पैगाम दिया, मस्बा बनाने से पहले अपने आप को क्या कर, पाक कर। पाक यूनानी में हो या इब्रानी में, इसका एक ही मतलब है, अपने आप को अलहदा कर। अगर खुदा के लिए लफ्ज आया है कि खुदा पाक है, तो इसका मतलब है खुदा मुनफरिद है, अलग है, पाक है। वो दूसरी कौमों से, वो दूसरे खुदाओं से वो पाक खुदा है। दुनिया के माबूद नापाकी, कत्ल और गारत और खून मांगते हैं, लेकिन लश्करों का खुदा वो पाक खुदा है। वो किसी का खून नहीं मांगता, वो अपना पाक खून पेश कर देता है। वो पाक खुदा अपने आप को अलग कर, अपने आप को पाक कर। इसी तरह खुदा दुनिया में से अलग है, पाक। वो पाक है, उसकी साथ पाक है। इसी तरह हम भी दुनिया में हैं, लेकिन हम दुनिया के, मुझे कोई कलीसिया का मतलब बता सकता है? कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? अलग किए हुए लोग, पाक किए हुए, जो यीशु पर ईमान ले आते हैं, उसके लहू से धक हो जाते हैं। कितनी पर्सनालिटीज देखी हमने? कितनी? 4। नूह, अब्राहम, इसहाक और याकूब। 5वीं शख्सियत है मूसा। खुदा ने मूसा को भी एक खैमा बनाने के लिए कहा। हम उस पर बाद में आते हैं। खरूज 17 बाब की 15वीं आयत में, 17 बाब की 15 आयत के अंदर लिखा है, मूसा ने कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। जो कुर्बान गाह, जो मस्बा मूसा बनाता है, उसका नाम क्या उसे रखा? यहोवा निस्सी। हालेलुया। एक गीत भी हम गाते हैं, किधर गया शायद? एक गीत भी हम गाते हैं ना, तू है यहोवा निस्सी। क्या होता है यहोवा निस्सी का मतलब? खुदावन मेरा झंडे गाड़ दिए हैं जी, केटू पर झंडा गाड़ दिया है, चांद पर झंडा गाड़ दिया है, और खुदा के लोग दुनिया में उसकी फतह के झंडे गाड़ देते हैं। खुदावन मेरा झंडा है। झंडा क्या है? झंडा आपको अगर कोई सब्ज कलर का झंडा नजर आए, साथ व्हाइट कलर भी हो, ऊपर चांद सितारा बना हो, तो वो कौन से मुल्क का झंडा होगा? हाँ, पाकिस्तान। झंडा क्या है? झंडा हमारी शनाख्त है। मूसा ने कहा कि मेरी पहचान, मेरा झंडा लश्करों का खुदा यहोवा निस्सी है। हालेलुया। उसने उस मस्बा का नाम यहोवा निस्सी रखा। झंडा शनाख्त है, झंडा पहचान है। ये मस्बा और झंडा फतह है। हालेलुया। झंडा क्या है? फतह है। जरा अपने हाथ दोनों उठाए, दोनों हाथ पूरे जरा उठाएं। झंडा क्या है? फतह है। झंडा क्या है? फतह है। जरा पूरे हाथ उठा के लहराए सारे। झंडा फतह है, जोर से कहें, यहोवा निस्सी मेरा झंडा है। यहोवा निस्सी मेरा झंडा है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने जो बनाई
उसने रखा यहोवा निस्सी। एक खादम कलाम सुना रहा था और उसके कलाम सुनाने के बाद उस इलाके में बड़ी बेदारी आई, लोग गुनाहों से तौबा करनी शुरू हो गई। एक नौजवान शख्स ने जाकर उन्हें पूछा कि मुझे जरा बताएं ये पैगाम आपको कहां से मिला था, वो कौन सी बाइबल है जहां से आप ये पैगाम तैयार करके लाए थे, मैं देखना चाहता हूं। उसने उसे कहा आ मेरे साथ चल, मैं तुझे वो बाइबल भी दिखाना चाहता हूँ, तुझे वो जगह वो उसे एक पोशीदा सी जगह पर ले गया और उससे कहा ये है वो जगह, और उसकी फटी हुई बाइबल थी और उससे कहा ये है वो बाइबल, यहाँ पर खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया था जो मैंने लोगों तक पहुँचा दिया। आए उस मस्बा पर और मस्बा को तैयार करें। हालेलुया। अगर खुदा से मुकाशफे लेना चाहते हैं तो फिर घुटनों के बल होना जरूरी है। सो छठी शख्सियत है यशवा। यशवा की किताब का 8वां बाब 30वीं और 31वीं आयत है। तब यशवा ने कोहे इबाल पर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक मस्बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मस्बा बेखड़े पत्थरों का था। किस तरह का था ये मस्बा? बेखड़े पत्थरों का, जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हुजूर शोखी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजराने। ये मस्बा बेगड़े पत्थरों का था। मस्बा मट्टी का भी बना लेते थे, मस्बा लकड़ी का भी होता था, मस्बा सोने का भी होता था, मस्बा पीतल का भी होता था, मस्बा चांदी का भी होता था, मस्बा और बहुत सी दीगर धातुओं से भी, लोहे से भी बनाया जाता था, लकड़ी का भी होता था और संगे मरमर का भी बनाया जाता था। ये मुख्तलिफ धातुओं की चीजों के साथ भी मस्बे बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो मस्बा बनाया गया वो बेगड़े पत्थरों का मस्बा है। जिस तरह के पत्थर थे उन्होंने उसी तरह से उसको उस पर लगाकर मस्बा बनाया। ये हम गौर कर रहे थे जिन शख्सियात ने मस्बा को बनाया। अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। खुदा भी मस्बा में दिलचस्पी रखता है कि उसके लोग मस्बा बनाए, और खुदा ने कौम बनी इस्राएल को एक खास मस्बा बनाने के लिए कहा, यानी खैमा इज्तमा जो था ये कौमी मस्बा था। खैमा इज्तमा कौमी मस्बा था, नेशनल ऑल्टर, कौमी मस्बा। और याद रखें जिन 3 मस्बों पर हमने सारी जिंदगी काम करना है वो है पहला शख्सी मस्बा, पहला मस्बा शख्सी मस्बा, दूसरा मस्बा खानदानी मस्बा, तीसरा मस्बा कलीसियाई मस्बा। समटाइम हम ज्यादा शख्सी मस्बे पर तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं। समटाइम हम खानदानी मस्बे पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और समटाइम हम कलीसियाई मस्बे पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन याद रखें ये तीनों मस्बे, कौन कौन से तीनों मस्बे? शख्सी मस्बा, खानदानी मस्बा और कलीसियाई मस्बा। ये सारी जिंदगी हमने इन तीनों मस्बा पर काम करना है। और अगर ये मस्बे आपने कायम कर लिए हैं, खुदा की कुदरत को फिर आप
वसीला से आपको खड़ा करेगा और खुदा को अपनी कुव्वत देगा। और जब ये मस्बा आपकी जिंदगी में आ जाता है तो समझे कि खुदा आपके साथ खड़ा हो। तो ये अहमियत है मस्बा। तो खुदा ने कहा एक मस्बा बना, यानी खैमा इज्तिमा, और उसका नमूना खुदा ने मूसा को दिखाया। खैमा इज्तिमा इससे पहले जमीन पर बनाया जाता, ये आसमान पर मौजूद था। और खुदा ने वही आसमानी नमूना मूसा को दिखाया और मूसा ने जमीन पर इसको तैयार किया। असली खैमा आसमान पर ऊपर है। खरूज की किताब के 30वें बाब की पहली आयत लिखा है, और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बान गाह बनाना। फिर 27वें बाब की पहली आयत है, और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। खरूज 25 बाब की 25 आयत, और उसके गिर्द उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना। उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक सरी ताज बनाना। अब खैमा इज्तिमा में वो जो मूसा ने तैयार किया, किस किस को पता है खैमा इज्तिमा का? सबको पता है ना। इसके अंदर 2 मसबे थे। खैमा इज्तिमा में 2 मसबे थे। जब खैमा इज्तिमा में इंटर होते थे तो उससे इंटर होते ही पीतल का मसबा था। 2 मसबे थे। और आप जब खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका सबसे पहले सामना किस चीज से होता है? मसबा से, ब्लड से। ब्लड से आपका सामना होता है। जब आप मसबा में दाखिल होते हैं आपका सामना किससे होता है? मसबा पर जिन कुर्बानियों को पेश किया जा रहा होता था, जिनका लहू बहाया जा रहा होता था, उसका आप मसबा में खैमा इज्तिमा में जब इंटर होते हैं आपका सामना ब्लड से। किसके साथ होता है आपका सामना? ब्लड के साथ। हालेलुया। और आप जब चर्च में इंटर होते हैं आपका सामना यीशु मसीह के खून के साथ होता है। हालेलुया। आपका सामना ब्लड के साथ होता है। और खुदा ने खरूज की किताब के 12वें बाब के अंदर उसकी 7वीं आयत में गालबन खुदा ने ये कहा कि खानदान अपने लिए एक बच्चा, एक मेंढा या बकरा ले तो उसको क्या करना? ज़िबा करना। ये खानदानी मसबा। और उसके ब्लड को क्या करना? अपने दरवाजों के बाजुओं पर, चौखटों पर, अपने दरवाजे के ऊपर, अपने दरवाजे के बाजुओं पर उस ब्लड को लगाना। और फिर अगली आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं खून को देखकर छोड़ता जाऊंगा। खुदा ने क्या कहा था? उस ब्लड को, बर्रे के लहू को एक बर्रा खानदान के तौर पर लेना और उस बर्रे के खून को अपने दरवाजे के सामने, यानी कि अपने दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के बाजुओं पर नीचे, दहलीज पर नहीं जहां से गुजरना, उसकी इंसल्ट नहीं करनी, उसे रोंदना नहीं है। ब्लड को अपने ऊपर लगा, अपने दाएं लगा, अपने बाएं लगा, लेकिन ब्लड को दहलीज पर नहीं लगाना जहां से तू गुजरेगा। ब्लड को, खुदा ने खून की अहमियत को जाना है, खुदा समझता है और खुदा हमें भी ये बताता है कि ब्लड की अहमियत है। अगर
मसीहत में से यीशु मसीह के खून को निकाल दे तो पीछे क्या रह जाएगा? इस जिंदगी में से अगर खून को निकाल दे तो पीछे क्या रह जाएगा? किसी शख्स ने यह कहा, अगर बाइबल मुकद्दस को काटेंगे तो इसमें से खून निकलेगा। अगर मसीहत में से यीशु के खून को निकाल दे तो पीछे क्या है? कुछ भी नहीं। खून तेरे ऊपर, खून तेरे दाएं और बाएं इस तरह से मस्बा पर आए कि यीशु का खून आपके ऊपर, आपके दाएं, आपके बाएं हो। हालेलुया। और खुदा ने यह कहा कि मैं खून देकर छोड़ता जाऊंगा। किसको देखूंगा? तेरे खूबसूरत चेहरे को, तेरे खूबसूरत लिबास को मैं देखूंगा और मैं इस्राएल को छोड़ दूंगा। मैं तेरी एजुकेशन को देखूंगा, तू कितना पढ़ा हुआ है, तेरी डिग्रियां, तेरी नौकरी, तेरा पैसा, तेरी दौलत। मैं तेरी दौलत को नहीं देखूंगा, मैं तेरे पैसे को नहीं, मैं भर्रे के खून को देखूंगा। कोयटा के अंदर जब हमारा लिविंग ब्रांच का चर्च ओपन हुआ, खुदा की एक खात्मा थी, सिस्टर एलिस शौकीन, किसी को अगर पता हो। वो जवानी न मुल्क पाकिस्तान में आई थी और बुढ़ापे में वो इस मुल्क से गई। और जब वो बुजुर्गी के आम में थी तो हमारे लिविंग ब्रांच में इकबाल टाउन में भी आई थी। तो जब हमारा कोयटा में लिविंग ब्रांच चर्च की ओपनिंग थी जिस दिन, तो वो कलाम शेयर कर रही थी, तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, आज भी ईमानदारों से जब गुनाह हो जाता है तो खुदा गज़बनाक होता है। और यीशु मसीह खुदा के साथ ही दाहिने हाथ बैठा होता है और यीशु मसीह अपना खून लेकर बाप के सामने खड़ा हो जाता है और बाप उस खून को देखकर खुदा का गज़ब ठंडा हो जाता है। मैं बर्रे के लहू को देखकर छोड़ता जाऊंगा। और बैनी हिन ये कहता है कि जब भी मस्बा पर जाओ, यीशु के खून के बगैर मत जाओ। हालेलुया। सो मस्बा जब आप दाखिल होते हैं, आपका सामना किससे होता है? खैमा इज्तिमा, उसके कील हैं, रस्सियां हैं, एक एक चीज यीशु मसीह को जाहिर करती है। खुदा की हजूरी में खुरूज सो हम आगे बढ़ेंगे। एक और कुर्बानगाह जो खैमा इज्तिमा के अंदर थी, वो कहां पर थी? एक और कुर्बानगाह जो थी, मैंने बताया कि खैमा इज्तिमा के अंदर क्या थी? दो मस्बे थे, दो कुर्बानगाहें थी। और वो पाक तरीन में मुकाम में दाखिल होने से पहले वो कुर्बानगाह थी। और वो कुर्बानगाह जो थी वो सोने की कुर्बानगाह थी। कौन सी? सोने की। ऐ वाले सोने की नहीं, गोल्ड मेड। तुसी कहो जी वो कुर्बानगाह वो मजबा सौंप नाल है, ते कई आके फिर सौंदे ने चर्च जाके फिर की करते हैं? सोने की कुर्बानगाह, और फिर सौंदे ने आके। ये गोल्ड मेड थी, ये वो वाले सोने नहीं, ये गोल्ड की थी। और ये पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए तीन हिस्से थे खैमा इज्तिमा के: शहर, पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम, जहां सिर्फ साल में एक बार काहिन, सरदार काहिन जाता था। और उससे पहले दाखिल होने से पहले कुर्बानगाह, और ये बखूर जलाने की कुर्बानगाह है। और इस कुर्बानगाह को पहला सलातीन छठे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और उसने पूरे घर को जब तक
کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا، اس نے سونے سے بندھا۔ اس قربان گاہ کو سونے کی قربان گاہ بھی کہا گیا ہے، اور اسے یہاں پر الہام گاہ بھی کہا گیا ہے، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر اس نے سونا منڈا۔ اس کو سونے کی قربان گاہ، بخور جلانے کی قربان گاہ، اور اس کو الہام گاہ بھی کہا گیا ہے۔ اب ذرا نئے عہد نامے میں ہم چلتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کے 8ویں باب کی پہلی 5 آیات، ذرا جلدی سے ہم چلیں گے۔ اب مکاشفہ کی کتاب 5واں باب لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار ہونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے کیا تھے؟ پیالے تھے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس پیالے کے اندر کیا تھے؟ یہ مقدسوں کی آپ کی دعائیں کہاں پر خدا رکھتا ہے؟ سونے کے پیالوں۔ ہیلیلویا! سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ مٹی کے پیالے نہیں ہیں، یہ چاندی کے پیالہ نہیں ہے، یہ پیتل کا تانبے کا پیالہ نہیں ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کی ویلیو کو چیک کریں خدا کی نظر کے اندر۔ خدا آپ کی دعاؤں کو کس کو اور اہمیت دیتا ہے، قدر کرتا ہے۔ خدا ان دعاؤں کو سونے کے پیالے کے اندر کہاں پر رکھی جاتی ہیں؟ خدا نے کہاں ریکارڈ روم بنایا ہے دعائیں رکھنے کا؟ خدا کا ریکارڈ روم دعائیں رکھنے کا سونے کے پیالے ہیں۔ ہیلیلویا! خدا ان کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو، ہم اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ چھپا کے لاک میں۔ کسی کو بتا بھی دیں تو اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے جہاں پہ پڑی ہے۔ تو خدا دعائیں بھی ہماری فرشتوں کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہیں، اور ان پیالوں کے اندر مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ ہیلیلویا! پریز گاڈ! میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا ان دعاؤں کی کیا کرتا ہے؟ خدا دعاؤں کی کیا کرتا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں مجھے، خدا دعاؤں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اور جو دعا کی نہیں گئی اس کی تو کوئی حفاظت نہیں ہے۔
اور یہ ضروری ہے جب تک ہم اس کو پریکٹس پہ نہیں لائیں گے. ایمان کی کتاب کو ایمان کی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یونانی میں پریشیس سے یہ لفظ نکلا، جہاں سے لفظ نکلا ہے پریکٹس. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کبھی کہتے ہیں عملی سبق. کون سا سبق؟ عملی کام جو کرنا ہے آپ نے، ہوم ورک، عملی سبق جو آپ نے کرنا ہے گھر جا کے، وہ کیا ہے؟ دعا. بہت دفعہ 10 سال 15 سال سیمنریاں کرتے ہیں، اور جب وہ چرچ میں آتے ہیں ریفرنس پڑھ کے وہ کہہ دیتے ہیں خدا تیری مرضی پوری ہو. کلام کی تشریح، کلام کی تفسیر نہیں کرتے. بائبل میں لکھا ہے کہ کلام کی تشریح کیا کرتی ہے؟ نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. اور ہمیں کلام کی تشریح کرنی آنی چاہیے. ہم سنڈے سروس میں صرف یہ نہ کہہ دیں حوالہ پڑھ کے خداوند اس کلام کے مطابق تیری مرضی پوری ہو. اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہمیں نور بخشتی ہے، سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. دعا ہم نے پڑھنی نہیں، دعا ہم نے کرنی ہے. دعا ہم نے لکھنی نہیں، دعا ہم نے کرنی ہے. دعا ہم نے سینڈ نہیں کرنی، پوسٹ نہیں کرنی. 25 لوگوں کو یہ دعا بھیجیں، آپ کو آپ کا معجزہ آج ہی مل جائے گا. کہ کئی ایماندار فٹافٹ لگے ہو میرے تڑا تڑ 25 بندے پورے کر دیں. آپ 25 منٹ خدا کے ساتھ گزاریں، آپ کو آپ کا معجزہ مل جائے. یہ بالکل غلط میسیج ہے اور لوگ ڈراتے ہیں اگر اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. میرے پاس جتنی بار آیا ہے میں نے اتنی بار ہی ڈیلیٹ کیا، بغیر پڑھے ڈیلیٹ کیا. زبور 141 اور دوسری آیت، میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو. میری دعا کیسے ہو؟ بخور کی مانند. آپ کی کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی آسمانوں پر آپ کی سنے گا. زمین پر آپ کی کوئی سنے یا نہ سنے، آسمانوں پر سننے والا ایک ہے. ہیلیلویا. اور وہ آپ کی دعا سنے گا. کوئی آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن ایک ہے جو آپ کو پوچھے گا. اس سے اس لیے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری. یہ جو دونوں مذبے تھے، جو پیتل کا تھا اور سونے کا تھا، ان کے اوپر سینگ بنے ہوئے تھے. کیا بنے ہوئے تھے؟ مذبح کے چاروں طرف سینگ بنے ہوئے تھے. سینگ کس کس سے سینگ دیکھے ہو؟ دیکھے ہیں نا؟ سینگ مضبوطی کی علامت ہے، سینگ غرور کی علامت ہے. سعودی عرب کی موسٹلی بلڈنگز آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے بنی ہے سینگ. سینگ قوت کی علامت. پہلا سلاطین پہلا باب 50ویں آیت میں لکھا ہے، اور ادونیا سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر کیا پکڑ لیے؟ مذبح کے سینگ اس نے پکڑ لی.
हालेलुया। क्या पकड़ लिए? मस्बा के सींग उसने पकड़ लिए। और जब लोगों ने देखा, ये शरीयत के मुताबिक था कि अगर कोई गुनाह करे तो वो किस तरफ को जाए? मस्बा की तरफ जाए और मस्बा के सींगों को पकड़ ले, ताकि उसका जुर्म साबित होने पर उसको सजा मिले। अगर वो बेगुनाह हुआ तो कहीं लोग उसे मार ना दें। और जाकर वो क्या करे? मस्बा के सींग को पकड़ ले। कुव्वत, मस्बा के सींग जो है ये कुव्वत है, ये कुव्वत की अलामत है, ये दिफा की अलामत है, ये हिफाजत की अलामत है। जब उसने जाकर मस्बा के सींग को पकड़ लिया, अब उस पर खुदा भी देख रहे। अब होता क्या है? हम जब गुनाह करते हैं तो बजाय कि हम खुदा के घर में आए, हम मस्बा पर आए, हम खुदा के घर से भागते। और शरीयत में यह हुक्म था कि अगर कोई गुनाह करे तो वो जाकर मस्बा के सींगों को पकड़ ले। वो गुनाह करे तो मस्बा की तरफ भागे। हम गुनाह करते हैं, मस्बा से किसी और तरफ भागते हैं। हम मस्बा से भाग जाते हैं, हम खुदा से भाग जाते हैं, हम खुदा करके गुनाह करके खुदा से भागते हैं। और बाइबल ये कहती है कि अगर तू गुनाह करे तो मस्बा पे आ, मस्बा पे आ, मस्बा पे आ। हम गुनाह करके मस्बा से भागते हैं और बाइबल कहती है कि तू मस्बा पे आ। मस्बा कुव्वत की अलामत है। तेरी कमजोरी यीशु मसीह के खून से दूर होगी। तेरे गुनाह जब तू मस्बा पे आएगा, यीशु के खून से धुल जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अगर तू मस्बा पर आए, उसका खून हमें पाक करता है। ज़बूर 118 की 27वीं आयत। क्या लिखा है? यहोवा ही खुदा है और उसने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मस्बा के सींगों के साथ बांधो। जब कुर्बानी को ज़िबा करने के लिए लाया जाता था तो उसको लाकर मस्बा के सींगों के साथ बांध दिया जाता था, मजबूती के साथ, कि वो हिल ना सके। कुर्बानी को मस्बा के सींगों के साथ बांधो। कुर्बानी हिले ना, कुर्बानी कहीं और ना भाग जाए। उसको मजबूती के साथ, तेरी मजबूती, तेरी पुख्तगी कहाँ है? मस्बा के सींगों के साथ अपने आप को बांधो। और तेरा सींग यीशु नासरी है, जिसने ये कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो तो तुम आराम पाओगे। यहोवा ही खुदा है। कुर्बानी को मस्बा के सींगों से बांधो। कुर्बानी को, जानवर को जो लेकर जाते थे मस्बा के सामने, उसको रस्सियों के साथ बांध देते थे। आप इस तरह से अपने आप को मस्बा के साथ बांध लें, खुदा के साथ बांध लें कि आप हिल ना सके। हालेलुया। कुर्बानी को मस्बा के साथ बांधो। प्रेज़ जीसस। इस तरह से बांधो। खुदा से कहे मैं कुर्बान होने आया, मैं कुर्बान होना चाहता हूं। कुर्बान होने के लिए अगर खता हो गई है तो मस्बा से भागे ना, मस्बा की तरफ भागे। दाऊद से भी खता हुई, पतरस से भी होगी, लेकिन वो
معاف ہو گیا، مصباح کی طرف ہو۔ آخری بات رومیوں کا خط 12واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ پس بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اب یہاں پر جو قربانی ہم نے پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی قربانی ہے؟ اپنے آپ کو ایسے کرو، ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو کیا ہے؟ پاک اور خدا کو پسندیدہ۔ اب یہ لفظ نظر جو ہے، نظر فوجی اصطلاح ہے، عسکری اصطلاح ہے، آرمی ٹرم ہے۔ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ فوجی ٹرم ہے۔ اپنے آپ کو کیا کرنا؟ حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کہہ دینا کہ جی بس میری ہوگی، جی بس میرے یہ ناممکن ہے لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے نذر کرو، پیش کرو، اپنے آپ کو خدا کے لیے ایسے پیش کرو، نذر کرو جو پاک کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور خدا سے کہنا کہ اب میں تیرے لیے ہوں۔ پولس نے کیا کہا؟ اب میں، زور سے بولے ذرا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ جو زندہ نہیں رہتا اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ مرحوم۔ جو مر جاتا اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحوم۔ اور جو گناہ کرتا ہے وہ ہے محروم۔ جو مر گیا وہ مرحوم، اور جو گناہ کرتا ہے وہ محروم، خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جو مر گیا، مرحوم، لیٹ گیا، انگلش میں اسے کہتے ہیں لیٹ، مرحوم کو، وہ لیٹ جا، مر جا۔ اس طرح سے پولس کا کیا مطلب ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا اور مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نہیں، یسوع نظر آئے، اب میں گھٹوں اور یسوع بڑھے، اب میں مروں اور یسوع جیے، اب میں نہ دکھوں، یہ دکھے۔ ہاللویا۔ اب کون نظر آئے؟ کلیسیا مسیح کے بدن۔ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے، ایکسٹینشن ہے۔ یسوع آپ تو چلا گیا لیکن اپنا بدن زمین پر چھوڑ گیا اور اسے وہ دینے آئے گا۔ آئیے ہم تھوڑی دیر دعا میں وقت گزاریں۔ ہاللویا۔